أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bir vaqtni bir boy kishiga bir shibar matur xotin qiz o'xshay. Ham turli yo'llar bilan, maddiy yo'l bilan, ham boshqa yo'llar bilan ularni zinaga majbur etmoqchi bo'ladi. Lekin xotin qiz berilmay. Zaman o'za, vaqt bora, ham shunday vaqt kela ul xotin qizda maddiy yoqdan hallari nacharaya. Hatto osharına da ақшасы bulmay. Ham albatta ol shul boy yanına kelib ayta, sen tilagan ishingni ishla, lekin bitin mana shul shart bilan bitin terazalarni ham eshiklarini yopib qo'y. Shul vaqtda boy bitin terazalarni ham eshiklarini yopib yanına keladi, yopdim dey. Ol xotin qiz ayta, bir terazani yopmagansan. Nindi teraza degach tegi boy ul xotin qiz javob berdi. Alloh subhanahu va taala ko'rgan terazani sen yopmading. Shul vaqtda boy o'ylanadi, tavbalar qilib, ul xotin qizga ақшасын berib, uyina jibara. Mana shunday qissa. Alloh subhanahu va taala Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rajim إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. حقيقة دي جردا كوكتا دا الله دان بر نرسة دا يشرنا olmaz. 5. Sura 5. ayet. Bir narsa da bu dünyada Allah subhanahu ve teala'dan yashirinib, qochib, yashab, yotib olmaz. Hamda shunday ma'lumot bilan narsa bizga ishlarga, nechik buni biz turmushga kirtirga tiyishmiz deganda, ham eng birinchi uy fikr kela o'zimizni kontrolda tutib, lekin birinchi narsa turida biz o'ylarga tiyishmiz. Narsa bizning ko'ngillarimizga, ham yuraklarimizga shul ma'lumot bilan kelirga tiyish degach, ul jamoat tinchlik. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam yanına bir vaqtda bir xotin qiz keladi. Ham o'z erini zorlana. Aisha radhiyallohu anhu yonunda bosib turgan xotini shunday so'zlar ayta qizi. Ul xotin qizdi o'z so'zini siylaganda, yaqin turga qaramasdan ul siylaganni eshitmay edim. Ya'ni shunday darajada o'z erini zorlanadi. Hatto Aisha eshitmagan edi. Hamda bir yoqdan qarag'iz, Aisha eshitmadi ul aytgan so'zlarni. Alloh subhanahu va taala bu xotin qizga javob berdi. Aisha radhiyallohu anhu yonida turib eshitmadi. Alloh subhanahu va taala anga javob berdi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Allah senin bilen bahasga kirgan xotin qizning so'zlarini eshitdi endi. U sening bilan o'z eri turunda so'zini olib bordi, ham Allohga zorlandi. 58. sura 1. oyat. Qoydagina biz bo'lmaydi. Qozog'istonda, Chechniyada, Rossiyada, Xitoyda, Mongoliyada bo'laydi. Nindigina yerda bo'lmasa. Tog' teshigida bo'laydi. Lekin agarda shunda biror so'z aytsak, biror amal qilsak, Alloh subhanahu va taala onun turunda bilib turadi. Bir vaqtda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalarning qishqirib duo qiluvlarini eshitib shunday so'z aytdi. Siz shukraqdan so'ramaysiz. Siz shukraqdan so'ramaysiz. Haqiqatda Allah har birigizga da sizning diyalaringizning mo'yindan da yaqinroq. Shunday so'zlar bilan ularni tinchlantirdi. Shunga ko'ra da ul Musa alayhissalomni Firavun yanına jiberganda, Firavun kim degach ul Firavun endi bütün jinayatlarni qilgan kishi.
балаларны үтергән кеше. Менә шундый кеше янына Аллаһ субханаһу ва тааля Муса алейхиссаламны җибәргәндә шундый сүзләр әйтте. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Қала ла тахафа. Аллаһ әйтте, курыкмагыз ди. Иннани ма'акума асмау ва ара. Чөнки мин сезнең белән, мин ишетәм һәм күрәм. 20-нче сүрә, 46-нчы аят. Шуңа күрә кайда без генә булмыйк? Кайда гына булмыйк, җәмәгать? Әгәр дә кулларыбызны күтәреп дуа кылсак, Аллаһ субханаһу ва тааля кабул итәргә әзер. Аллаһ субханаһу ва тааля безнең белән кайда гына без булмыйк. Хәтта бөтен кеше безне калдырса да, хатыннарыбыз, балаларыбыз, ирләребез, иптәшләребез, бер Аллаһ субханаһу ва тааля безне бер кайчанда, бер минутка да, бер секундка да калдырмый. Аллаһ субханаһу ва тааля чөнки һәрберебезне ярата һәм һәрберебезгә дә игелек тели. Шундый дәрәҗәдә иң яраткан кешеләребез дә, иң яраткан безне кешеләр дә, әни-әтиләребез физик яктан да, табигать яктан да андый Аллаһ булдыра алмыйлар, әгәр дә теләсәләр дә. Аллаһ субханаһу ва тааляның көче дә, куәте дә, мәрхәмәтлеге дә анарга җитә. Бер мизгелгә дә уйлап кына карагыз. Бер мизгелгә дә Аллаһ субханаһу ва тааля беребезне дә калдырмый. Нинди генә очрак булмасын, авыр очракта да, җиңел очракта да, нинди генә хәлебез булмасын. Аллаһ субханаһу ва тааля гел безнең белән. Шуның турында, кардәшләрем, онытмыйк. Бер вакытны Умар ибн Хаттаб бер көтүче янына килеп бәрән сораган иде. Шул вакытта көтүче әйтә: "Я Умар, сиңа бәрәнне биреп, хуҗага нәрсә әйтермен микән?" Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу әйтә: "Хуҗаңа әйтерсең ди, ул бәрәнне бүре урлап алып китте" дип. Теге кеше әйтә: "Я Умар, хуҗага бәрән бүрене алып киткән дип әйтермен. Әмнә кыямәт көнне Аллаһка нәрсә җавап бирермен микән?" Җәмәгать, кардәшләрем, кешеләрнең контроле турында уйлыйбыз, онытмыйбыз. Эштәме, идәме, нәрсә кеше әйтер микән, нәрсә кеше уйлар микән дип, шуның турында кайгырып йөрибез. Әмма Аллаһның контроле турында күп очракларда онытабыз. Шуңа күрә гаилә беләнме без, хатыннарыбыз белән, ирләребез беләнме, әниләребез, әтиләребез беләнме, туганнар белән, күршеләр белән, хәтта белмәгән кеше белән сөйләшәбезме, берәр гамәл кылабыз микән? Онытмаска кирәк. Без Аллаһның контроле астында. Шулай ук. Бер яктан җәмәгать, күңелләребез, йөрәкләребез тынычлыкта булырга тиеш. Чөнки Аллаһ безнең белән. Икенче яктан җәмәгать, контроль турында уйлап, бу мәгълүматны истә тотып, гынахлардан ирак булырга тиешбез. Чөнки Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәбәр бирә: "Аллаһка сез аны күргән шикелле гыйбадат кылыгыз. Әгәр дә сез аны күрмәсәгез, Аллаһ субханаһу ва тааля үзе сезне күрә." Кыямәт көнне безгә хисап кылачак Аллаһ субханаһу ва тааля үзе. Монда кешеләрнең гыйбадатларына, кешеләрнең бухтаннарына урын булмас. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля үзе белүче, бөтен безнең кылган гамәлләрне белүче, әйткән сүзләрне белүче Аллаһ субханаһу ва тааля. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ва над'у al-мавазин al-qiста li-yawm al-qiyamah, fala tuzlamu nafsun shay'a." Кыямәт көнне әдилне мизан урнаштырырбыз. Бер кем белән дә әдилсезлек кылмыйлар. 21-нче сүрә, 47-нче аят. Бит Аллаһ субханаһу ва тааля ас-самиъ, үзенә лайыклы булган дәрәҗәдә ишетүче, әл-басир, күрүче,
Әл-Хабир белеп торучы, Әр-Рақиб күзәтеп торучы. Бер нәрсә дә Аллаһ Субхана ва Тааладан яшереп булмас. Шуңа күрә беренче тынычлык булса, икенчесе контроль булып, гынахлардан ярагаю булса, кыямәт көне җәмәгать бер яктан тынычлыкта, һәм әлбәттә курку булачак. Чөнки әгәр дә хаталарыбыз бар, алар өчен тәүбә кылмаган булсак, җавап бирергә туры киләчәк. Шуңа күрә җәмәгать күңелләребез тыныч булсын. Һәм әгәр без аякларыбызны, кулларыбызны гынахтан сакласак, күңелләребезне гынахлы хисләрдән сакласак, чистартсак, башларыбызны гынахлы уй-фикерләрдән чистарып, ерак булсак, әлбәттә, йөрәкләребезгә һәм күңелләребезгә тагын да зуррак тынычлык урнашыр җәмәгать. Аллаһ Субхана ва Тааля һәрберебезгә дә, күңелләребезгә, йөрәкләребезгә тынычлык сеңдереп, гынахлардан ерак булырга насип әйтсә иде. Чөнки Луқман үз баласына киңәш биргәндә менә шундый сүзләр әйтте. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Я бунайя иннаха ин таку мithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra. Улым, синең гамәлең тузан бөртеге зурлыгында булып тау тишегендә булса да, ау фис самавати ау фил арди, күктә дә, җирдә дә булса, яти биха Аллаһ. Аллаһ Субхана ва Тааля ул гамәлеңне алып килер. فأهل الوفاء كلو